Hi viewers, let us now discuss about the accounting concepts. Before going to start the topic, I am requesting you kindly subscribe my channel, press on bell button and give some likes. It will makes me lot of encouragement to do further videos. So friends, come to the concept to accounting concepts. Accounting concepts are broad fundamental ideas that are underlie the accounting process. Accounting concepts can be thought of basic accounting assumptions or conditions upon which accounting is based. There are two main regulatory bodies that develop the principles based on accounting concepts. Okay friends, మనం అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్ మనం చదువుకుంటాము. మనం అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ లోపల ఫండమెంటలీ బేస్ చేసుకొని ఏవైతే ఐడియాస్ మనము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో వాటిని అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వీటిని బేసిక్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. Okay, so let us now discuss the accounting concepts in detail. First one, business entity concept. This principle is a basic of accounting that requires a business to be treated as a separate financial and legal entity. This means that the recorded activities of the business entities must be kept separate from the recording activities of the owners and other entities. This may include either a sole trader, limited liability partnership, or general partnership. Okay, friends, business entity concept మనము బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా కంపెనీని మనం సెపరేట్గా ట్రీట్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఓనర్ సెపరేట్గా ట్రీట్ చేయాలి. సో ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన లేదా కంపెనీకి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే వాటికి సంబంధించిన అకౌంట్స్ బుక్స్ లో మాత్రమే ఎంటర్ చేయాలి. మరి ఓనర్స్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమో పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే వాటిని ఓనర్స్ అకౌంట్ లో సెపరేట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎనీ కేస్ ఇఫ్ యూ రైట్ business transactions in owner's entry, then there is a little bit of confusion regarding the classification of transactions. Okay, right? So ఈ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ప్రకారము బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని కూడా అకౌంట్ బుక్స్ లో మాత్రమే రాయాలి. దేనికి సంబంధించిన అకౌంట్ బుక్స్ లో ఓన్లీ బిజినెస్ సంబంధించిన అకౌంట్ బుక్స్ లో మాత్రమే రాయాలి. నెక్స్ట్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. ద మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ that states that companies must report their expenses and revenues simultaneously. The revenues and expenses are matched on income statements for a specific time period. It is a part of the accrual accounting method that provides an accurate representation of operations on the income statement. This principle quite useful for investors, as investors can match revenue and expenses to get a better sense of the finances of business. So along with the income statement, there is a need to assess the cash flow statement as well. Okay, matching concept ఇక్కడ మనము బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ రెవెన్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈక్వల్ అయ్యేటట్టు మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు చూడాలి. సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్వెస్టర్స్ కు అక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. ద హిస్టారికల్ కాస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫర్ ద కాస్ట్ ప్రిన్సిపల్. Whenever a business acquires an asset in its initial value, records, okay, in its financial reports of the business, this value might not be improved in the market value of inflation. It is also not updated to reflect
any depreciation or even appreciation. This value known as the cost principle. As per the principle, companies keep a record of their tangible assets without reflecting the market value. Through these principles, companies can assess the actual cost of using financial services for calculating the historical cost principles of the assets of the company. So, cost concept of the company with the purchase చేసిన assets కానీ ఏదైనా వాటన్నిటిని కూడా యాక్చువల్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఒరిజినల్ ప్రైజెస్ ప్రకారం మాత్రమే వీటిని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో రికార్డ్ చేయాలి. కానీ బిజినెస్ లో మార్కెట్ లో ఉన్న ఫ్లక్చుయేషన్ ప్రకారము ఏదైనా వాల్యూ పెరగడం కానీ తగ్గినట్లయితే ఈ మార్కెట్ వాల్యూస్ ను దీంట్లో కన్సిడర్ చేయరాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. The revenue from a transaction is included in the accounting records only when realized where the legal right to the receipts of payment arise. As per concept, the revenue recognized either when a cash is received or the person has assumed the legal obligations to pay credit transactions, whichever is earlier. సో ఎప్పుడైనా సరే మన ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన అమౌంట్స్ ఇవ్వడం కానీ తీసుకోవడం అని జరిగినట్లయితే వాటిని యాక్చువల్గా జరిగినట్లయితే వాటిని మనం లెక్కలోకి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ అకౌంటింగ్ ఈక్విటీ కాన్సెప్ట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ కాన్సెప్ట్. According to this concept, every business transaction has a dual aspects. Every business transaction has always resulted in receiving of some benefits of some values and giving some other benefits of equal value. So dual aspect కాన్సెప్ట్ లో లేదా అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్ లో లేదా దీన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మనం ఏమంటున్నామంటే ఎప్పుడైనా సరే వాటిలో ఉన్న అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ అసెట్స్ మరియు లయబిలిటీస్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం క్యాపిటల్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. According to this principle, business transactions should be recorded only when they can be expressed as currency. Accountant should avoid recording non-fungible entities in the financial accounts. Whenever a transaction or an event occurs, it is first converted into money. After that, it is recorded in the financial accounts of the business. It ensures that every accounting record is measuring in monetary terms by currencies. ఓకే, ఈ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారము ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామో ఓన్లీ మనీలోకి కన్వర్ట్ చేసి ఫైనాన్షియల్ మెథడ్లో కన్వర్ట్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే లెక్కలోకి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. మనీతోటి మెజర్మెంట్ చేయలేని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతున్నావో వాటిని దీంట్లో రికార్డ్ చేయడం అనేది జరగదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ అండ్ దేర్ టాలెంట్ అండ్ స్కిల్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ దట్ షుడ్ నాట్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. సో ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటుంటే వాటిని మనము ఇక్కడ రికార్డ్ చేయడం అనేది జరగదు. ఓకే, కాబట్టి ఒరిజినల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్. Even though it is assumed that business will continue to exist for a large period, it is necessary to keep the accounts in such a way that the results are known at the frequent intervals. Accountants generally adopt a 12-month period for measuring the income of a concern. This time intervals is called accounting period. Okay, friends, now అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ మనకందరికి తెలుసు. గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారము బిజినెస్ అనేది లాంగ్ పీరియడ్ రన్ అవుతుంది. ఒకవేళ
బిజినెస్ అనేది క్లోజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటే దాన్ని ఇమీడియట్లీ మనకు స్టేట్మెంట్స్ లోపల తెలియచేయాలని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే బిజినెస్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ లోపల రన్ అవుతుందో మరి వీటిని కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఆ బిజినెస్ లోపల ప్రాఫిట్ వస్తుందా, లేకపోతే బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుందా లేదా బిజినెస్ యొక్క లిక్విడిటీ పొజిషన్ ఎలా ఉంది తెలుసుకోవాలంటే మనం ఒక స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ కు ఆ బిజినెస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మెజర్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో జనరల్గా 12 months వ్యాలిడిటీ ఉన్న పీరియడ్ను మనం ఇక్కడ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కొన్ని సంస్థలు ఏప్రిల్ 1 నుంచి 31 మార్చ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 31 మార్చ్ వరకు ఒక అకౌంటింగ్ పీరియడ్ తీసుకుంటారు జరుగుతుంది. మరి కొన్ని సంస్థలు జనవరి 1 నుంచి 31 డిసెంబర్ వరకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలా రకరకాలుగా ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఏదైతే ఈ 12 months అకౌంటింగ్ పీరియడ్ డ్యూరేషన్ ఉందో అని మనము అకౌంటింగ్ ఇయర్ లేదా అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సబ్స్టాన్స్ కాన్సెప్ట్. This concept says that accounting of transactions and their presentations in the financial statement should be governed by substance and not legal form. సో ఇక్కడ అకౌంటింగ్ లోపల మనం చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే వాటిని పర్టికులర్ అకౌంటింగ్ ఫార్మాట్ లో మాత్రమే వీటిని ఎంటర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ గవర్నమెంట్ చెప్పిన లీగల్ ఫార్మాట్స్ ఏవైతే వాటి ప్రకారం అనేది చేయడం అనేది జరగదు. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్. It refers to the concept of considering financial statements as solid evidence. These statements should not be biased or opinionated while constructing financial statements. These statements should be helpful in evaluating the financial results, financial position, and cash flow of an entity. These principles of accounting must be from the viewpoint of the an auditor as well. In case the auditor is auditing a business that he has worked with, then the audit reports might be not be free from bias as per the relationships with the business ownership. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే అకౌంట్స్ అనేటివి మనము ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఒరిజినల్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని మాత్రమే ఎంటర్ చేయాలి. కానీ కొన్నిటికి పర్సనల్ బయాస్ ఉపయోగించేసేసి లేని ఉన్నట్లు ఉన్నాయి లేనట్లు మనం చూసినట్లు దాన్ని విండో డ్రెస్సింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటివి అనేది చేయాలని ఈ ఆబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ ది టాపిక్. థ్యాంక్ యూ.